من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. صدق الله العظيم. பொருள்: அளவில்லா கருணையும் இணையில்லா கிருபையுமுடைய அல்லாவின் திருப்பெயரால். பயங்கரமான நிகழ்ச்சி. அந்த பயங்கரமான நிகழ்ச்சி என்ன? அந்த பயங்கரமான நிகழ்ச்சி எதுவென்று உமக்கு தெரியுமா? அந்நாளில் மக்கள் சிதறி கிடக்கும் மீசல்கள் போலவும் மேலும் மலைகள் கடையப்பட்ட வண்ண வண்ண கம்பளியை போலவும் ஆகிவிடும். எவருடைய இடைத்தட்டு கனந்திருக்குமோ அவர் மனதிற்குகந்த வாழ்வை பெறுவார். மேலும் எவருடைய இடைத்தட்டு லேசாக இருக்குமோ அவருடைய தங்குமிடம் ஆழமான படுங்குழிதான். அது என்னவென்று உமக்கு தெரியுமா? அதுதான் கொழுந்து விட்டு எரியும் நெருப்பு. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. A speech, an English speech on Republic Day. Suha from 12th A2. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Respected chief guests, honorable teachers, dear parents and my dear friends. Today we are proudly celebrating the 77th Republic Day, the day when our constitution came into force and India became a sovereign and democratic republic. India is the land of unity in diversity, where people of different languages, religions and cultures live together. Among them, Indian Muslims have always been an integral part of the nation's journey. From freedom struggle to nation building, Muslims have contributed with dedication and patriotism. The great leaders like Maulana Abul Kalam Azad, one of the chief architects of modern India, played a key role in shaping our constitution and strengthening the education. Muslim soldiers, teachers, scientists, doctors and artists all have served the country with pride and loyalty. Here, we could not forget the sacrifice of Muslim patriotic women. We remember Begum Hazrat Mahal, who bravely fought against British rule in 1857 to protect India's dignity, and B. Amma, the mother of Maulana Muhammad Ali and Shaukat Ali, inspired thousands with her powerful speeches and fearless spirit. Begum Ruqayya worked tirelessly for women's education, believing that an educated woman builds a strong nation. We also remember Surya Topji, who designed our tricolor national flag for the first time. Let us salute all the patriots of our nation, including the brave Muslim men and women. Let us pledge today to uphold the values of our constitution and strengthening the education. Let us pledge today to uphold the values of our and work together for a peaceful, strong and progressive India. Jazakallah khair. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Praise be to Allah, Lord of the world, the beneficent, the merciful, owner of the day of judgment. Thee alone we worship, Thee alone we ask for help. Show us the straight path, the path of those whom God has favored, not the path of those who end in anger, nor of those who go astray. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. அகிலங்கள் அத்தனையும் அழகோடு ஆண்டருளும் மகிமையான அல்லாஹ்வுக்கே மகத்தான புகழ் யாவும் எண்ணில் அருள் புரிவோம் இணையில்லா அன்புடையோன் விண்ண
விண்ணகத்தில் மறுவாழ்வில் விழி தீர்க்கும் பெருந்தலைவன் விழி தீர்க்கும் பெருந்தலைவன் உள்ளபடி உன்னைத்தான் உவதிங்கு வணங்குகிறோம் உள்ளபடி உன்னைத்தான் உவதிங்கு வணங்குகிறோம் உள்ளபடி உன்னிடமே உதவிகளும் கோருகிறோம் சீரான நன்னெறிகள் செழித்தோங்கும் முன்வழியில் சீரான நன்னெறிகள் செழித்தோங்கும் முன்வழியில் நேராக நடப்பதற்கு நீ நமக்கு வழிகாட்டு நின்னறிய மருத்துவர்கள் நின்ற வழி செல்லாமல் நீர் கோபம் கொண்டவர்கள் நெறி சென்று அறியாமல் உன்னரின் கொடைகளை ஓப்பாக்கி தந்தாயே அன்னவர்கள் வழியிலே எம் அனைவருக்கும் நீ காட்டு அகிலங்கள் அத்தனையும் அழகோடு ஆண்டருளும் மகிமையான அல்லாஹ்வுக்கே மகத்தான புகழ்யாவும் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. Next, our school student is song a Tamil Thai வாழ்த்து. Fatima Raihana, Noorul Fahima, Shabika Shamama, Shahina, Shahin Kausar, Rashida from 12th. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. நீராறும் கடலொடுத்த நிலமடந்த எல்லொழுகும் ஜனமன திகழ் பரத கண்டமிதில் தெக்கணமும் மதிச்சிறந்த திராவிடனர் திருநாடும் தத்த திரு வினை நுதலும் தரிதரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறமியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. Now let us see the march first of the students. Participants, hold the boys. Honorable Correspondent Sir to hoist our tricolor national flag. Flag salute! Order! Thank you, sir. Next flag song. Barakatun Nisha, Jasira, Rida Shireen, Afrin Banu, Asliya Taslim, Sahara Banu. From 12th. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
தாயின் மணிக்கொடி பாரீரதை போற்றி புகழ்ந்து பாடிடவாரீர் தாயின் மணிக்கொடி பாரீர். ஓங்கி வளர்ந்ததோர் கம்பம், ஓங்கி வளர்ந்ததோர் கம்பம், மலர் உச்சியின் மேல் வந்து மாதரம் என்று பாங்கினெழுதி திகழும் செய்ய, பாங்கினெழுதி திகழும் செய்ய, பட்டோலி வீசி பறக்குது பாரீர் தாயின் மணிக்கொடி பாரீர். அதை போற்றி புகழ்ந்து பாடிடவாரீர் தாயின் மணிக்கொடி பாரீர். கம்பத்தின் கீழ் நிற்றல் காணீர், கம்பத்தின் கீழ் நிற்றல் காணீர், எங்கும் காணரும் வீரர் பெருந்திரள் கூட்டம், நம்மளுக்குரிய வீரர், நம்மளுக்குரிய வீரர், தங்கள் நல்லுயிரீந்தும் கொடியினை காப்பர் தாயின் மணிக்கொடி பாரீர். அதை போற்றி புகழ்ந்து பாடிடவாரீர் தாயின் மணிக்கொடி பாரீர். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. Thank you. I invite Almaz Jafreen to say pledge. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. India is my country and all Indians are my brothers and sisters. I love my country and I am proud of its rich and varied heritage. I shall always strive to be worthy of it. I shall give respect my parents, teachers and all elders and treat everyone with courtesy. To my country and my people, I pledge my devotion. In their well-being and prosperity alone lies my happiness. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you. Next, national song, Saure Jahan Se Acha. ये गुल
மிகச்சிறந்த போர் வீரர், சுதந்திர போராட்ட தியாகி, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மறக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கும் அவரை நாம் கண்முன் நிறுத்தி அவரை பற்றிய விவரங்கள் சொல்ல நம் மாணவர்கள். முகமது ஹாஷிம். ஓகே, கம், let us come, முகமது ஹாஷிம் and deliver a speech about Tipu Sultan. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. பலர் சுதந்திரத்திற்காக கனவு கண்டார்கள். திப்பு சுல்தான் அதற்காகவே வாழ்ந்தார். பலர் ஆங்கிலேயரை வெறுத்தார்கள், ஆனால் திப்பு சுல்தான் எதிர்த்தார். பலர் வரலாற்றை படித்தார்கள். திப்பு சுல்தான் வரலாறாகவே மாறினார். பல வீரர்கள் வாளுடன் போரிட்டார்கள். திப்பு சுல்தான் அறிவியலுடன் போரிட்டார். ஐரோப்பா முன்னேற்றம் அடைந்தது என நினைத்த காலத்தில் திப்புவால் மைசூர் புதுமையை கண்டது என்று பேச வருகிறார் நம் பள்ளி மாணவர் முகமது ஹாஷிம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. சில மனிதர்கள் வரலாற்றை படிக்கிறார்கள், சில மனிதர்கள் வரலாறாகவே மாறுகிறார்கள். அந்த வரலாற்றை மாற்றியவர் ஒருவர், அவர்தான் மைசூர் புலி மாவீரர் திப்பு சுல்தான். ஆங்கிலேயர்களின் ஆதிக்கத்தை எதிர்த்து நேரடி சவால் விட்டு இந்திய வரலாற்றில் ஆங்கிலேயரின் ஆதிக்கத்திற்கு நேரடி சவால் செய்த ஆங்கிலேயர்களின் ஆதிக்கத்திற்கு நேரடி சவால் செய்த ஒரே அரசர் யார் என்றால் அவர்தான் மாவீரர் திப்பு சுல்தான். ஆங்கிலேயர்களே இது ஒப்புக்கொண்டார்கள். 18ஆம் நூற்றாண்டில் இந்தியாவில் இருந்து லண்டனுக்கு எழுதப்பட்ட ஒரு கடிதத்தில் பிரிட்டிஷ் ஆளுநர் ரிச்சர்ட் வெல்லஸ்லி இப்படி கூறுகிறார்: ஆம், அவனை கண்டு நான் அஞ்சுகிறேன். இந்திய மன்னர்கள் மத்தியில் அவன் எடுத்துரைக்கும் முன் உதாரணம் நமக்கு ஆபத்தானது. அந்த அவன் என்ற வார்த்தை மாவீரர் திப்பு சுல்தானை குறிப்பிடுகிறது. எதிரியின் பேனாவாலும் கூட திப்பு சுல்தானின் வீரத்தை மறைக்க முடியவில்லை. திப்பு சுல்தான் தன் தந்தை ஹைதர் அலி அவர்களுடன் இணைந்து முதல் 2 மைசூர் போரில் ஆங்கிலேயருக்கு கடும் சவாலாக விளங்கினார். மேலும் 1780 பொல்லிலூர் போரில் ஆங்கிலேய படைகளை தோற்கடித்து உலகையே வியக்க வைத்தார் திப்பு சுல்தான். அதோடு 1784 மங்களூர் உடன்படிக்கையின்படி ஒரு இந்திய அரசர் ஆங்கிலேயருக்கு நிபந்தனை விதித்து கடைசி வரலாற்று உடன்படிக்கை இதுவாகும். மேலும் 3ஆம் மைசூர் போரில் ஆங்கிலேயர்களின் ஆதிக்கத்திற்கு நேரடி சவால் செய்த ஒரே அரசர் யார் என்றால் அவர்தான் மாவீரர் திப்பு சுல்தான். ஆங்கிலேயர்களே இது ஒப்புக்கொண்டார்கள். 18ஆம் நூற்றாண்டில் இந்தியாவில் இருந்து லண்டனுக்கு எழுதப்பட்ட ஒரு கடிதத்தில் பிரிட்டிஷ் ஆளுநர் ரிச்சர்ட் வெல்லஸ்லி இப்படி கூறுகிறார்: ஆம், அவனை கண்டு நான் அஞ்சுகிறேன். இந்திய மன்னர்கள் மத்தியில் அவன் எடுத்துரைக்கும் முன் உதாரணம் நமக்கு ஆபத்தானது. அந்த அவன் என்ற வார்த்தை மாவீரர் திப்பு சுல்தானை குறிப்பிடுகிறது. எதிரியின் பேனாவாலும் கூட திப்பு சுல்தானின் வீரத்தை மறைக்க முடியவில்லை. திப்பு சுல்தான் தன் தந்தை ஹைதர் அலி அவர்களுடன் இணைந்து முதல் 2 மைசூர் போரில் ஆங்கிலேயருக்கு கடும் சவாலாக விளங்கினார். மேலும் 1780 பொல்லிலூர் போரில் ஆங்கிலேய படைகளை தோற்கடித்து உலகையே வியக்க வைத்தார் திப்பு சுல்தான். அதோடு 1784 மங்களூர் உடன்படிக்கையின்படி ஒரு இந்திய அரசர் ஆங்கிலேயருக்கு நிபந்தனை விதித்து கடைசி வரலாற்று உடன்படிக்கை இதுவாகும். மேலும் 3ஆம் மைசூர் போரில் ஆங்கிலேயர்கள், மராத்தியர்கள், ஹைதராபாத் நிஜாம் ஆகிய 3 பேரின் கூட்டுப்படை திப்புவை தாக்கியது. இந்த போரில் தோல்வி அடைந்திருந்தாலும் நாட்டின் பாதி பகுதியையும் தன் 2 மகன்களையும் பிணையாக கொடுத்தார். இது அவரது தேசத்திற்கான தியாகத்தின் உச்சம். மேலும் 4ஆம் மைசூர் போரில் 1799 மே 4ஆம் நாள் தன் தலைநகரான ஸ்ரீரங்கப்பட்டணத்தை பாதுகாப்பதற்காக போர்க்களத்தில் நின்றார். திப்பு சுல்தான் அவர் சரணடையவில்லை, அரண்மனையில் மறையவில்லை, போர்க்களத்தின் முன்னணியில் நின்றே வீர மரணம் அடைந்தார். அதனால் தான் அவர் சொன்ன இந்த வார்த்தை இன்னும் நம்மை நடுங்க வைக்கிறது: அடிமையாக பல நாள் வாழ்வதை விட சிங்கமாக ஒரு நாள் வாழ்வதே மேல் என்றார். அவர் வெறும் போராளி மட்டுமல்ல, அவர் அறிவியல் சிந்தனையாளர். இரும்பு உரைகளை கொண்ட ராக்கெட்களை முதலில் போர்க்களத்தில் பயன்படுத்தியவர் திப்பு சுல்தான். இது பிற்காலத்தில் பிரிட்டிஷ் ஏவுகணை வளர்ச்சிக்கு அடிப்படையானது. அதனால் தான் அவர் ராக்கெட் மேன் ஆஃப் இந்தியா என்று போற்றப்படுகிறார். மேலும்
சொந்த கடற்படை, கப்பல் கட்டுமானம், பிரான்ஸ், ஒட்டோமான் பேரரசு போன்ற நாடுகளுடன் இணைந்து தூதர் தொடர்பு, இவை அனைத்தும் அவரது உலக அரசியல் பார்வையை காட்டுகிறது. திப்பு சுல்தான் ஒரு வீரர் மட்டுமல்ல, மக்கள் அரசர். விவசாயிகளுக்கு நில உரிமை, வரி சலுகை, பாசன திட்டங்கள் அனைத்திற்கும் வழிவகுத்தார். விவசாயி வலிமை பெற்றால்தான் நாடு வலிமை பெறும் என்பதை நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பே உணர்ந்தவர். 3 லட்சம் ஏழை விவசாயிகளுக்கு நிலங்களை இலவசமாக வழங்கினார். பெண்களுக்கு எதிரான தேவதாசி முறை, மேலாடை அணிய தடை போன்ற அநீதிகளை கடுமையாக எதிர்த்தார். திப்பு சுல்தான் குறித்து சில தவறான கருத்துக்கள் உள்ளது. ஆனால் வரலாற்று ஆவணங்கள் சொல்வது என்ன? கோயில்களுக்கு நிதி உதவி, அனைத்து மதங்களும் சம உரிமை என்பது அவரது அரசின் கொள்கை. அவர் மதத்தால் பிரித்தவர் அல்ல, மனித நேயத்தால் இணைத்தவர். திப்பு சுல்தான் நமக்கு சொல்லும் பாடம், தேசப்பற்று என்பது உணர்ச்சி அல்ல, பொறுப்பு. சுதந்திரம் என்பது கடந்த காலம் அல்ல, நிகழ்கால கடமை. திப்பு சுல்தான் ஒரு அரசர் மட்டுமல்ல, அவர் ஒரு போராளி மட்டுமல்ல, இந்தியாவின் முதல் ஆன்டி கலோனியல் மாடர்ன் சயின்டிபிக் மைண்ட் செட். திப்பு சுல்தானின் நடவடிக்கை குறித்து பின்னாளில் பல தேசிய அரசர்கள் வியப்புடன் குறிப்பிட்டுள்ளனர். மகாத்மா காந்தி அவர்கள் யங் இந்தியா என்ற அவரது பத்திரிகையில் திப்பு சுல்தானின் ஆங்கிலேயரின் நடவடிக்கை குறித்து திப்பு சுல்தானின் தலைமையில் விடுதலை போர் நடந்திருந்தால் இந்தியா என்றைக்கோ சுதந்திரம் அடைந்திருக்கும் என்று அவருடைய கருத்தை தெரிவிக்கிறார். இவை அனைத்தும் இந்திய சுதந்திர போராட்டத்தின் ஆரம்ப சிந்தனையாளர்களின் ஒருவர் என்பதற்கான சான்று இதுவாகும். அவரது வீரமும், அவரது தியாகமும், அவரது சிந்தனையும் நம் தலைமுறையின் வழிகாட்டி ஒளியாக மாறட்டும். ஜெய்ஹிந்த். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. தேங்க்யூ ஸோ மச். திப்பு சுல்தானையே நம்மன் கொண்டு நிறுத்திவிட்டார். அவர் சுதந்திர போராட்டம் என்பது அதாவது போராட்டம் மட்டுமல்ல, அது ஒரு பொறுப்பு என்று நமக்கு உணர்த்தியுள்ளார். அப்படிப்பட்ட பொறுப்புள்ள மாணவ மாணவிகளாக நீங்கள் இருக்க வேண்டும். ஓகேயா? நெக்ஸ்ட்டு, ஆண்களுக்கு பெண்கள் சளைத்தவர்கள் என்று அந்த சுதந்திர போராட்டத்தில் பல பெண்கள் தியாகங்கள் செய்துள்ளார்கள். நிறைய இஸ்லாமிய பெண்களும் அந்த வரிசையில் வருவார்கள். அதில் ஒருவர் பேகம் அஜத் மஹால். ஜான்சி ராணியை நாம் நினைப்போம். அவரை பற்றிய நிறைய விஷயங்கள் நம்ம கேட்டிருக்கோம். ஆனால் பேகம் அஜத் மஹால்ங்கிறத பற்றி நம்ம நிறைய கேட்டிருக்க மாட்டோம். இப்போ அந்த விஷயங்களை பற்றி இப்போ நம்ம அவர் எப்படி ஒரு சிறந்த போராட்ட வீரராக இருந்தார், எப்படி இறுதி வரைக்கும் சரணடைய மறுத்தாரு, சுதந்திரக்கு என்ன எப்படி போராடினாருங்கிறத தெளிவாக நமக்கு நம்ம சொல்ல வர்றாங்க. ஸ்டூடெண்ட் ஆயிஷா ரஸ்மி, 11th ஸ்டாண்டர்ட். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. சுதந்திரம் இந்த ஒரு வார்த்தை இன்னைக்கு நமக்கெல்லாம் சாதாரணமா கேட்கலாம். ஆனா அந்த வார்த்தைக்காக உயிரையும் வாழ்க்கையையும் ஏன் அரண்மனையை கூட தூக்கி எறிஞ்சவங்கலாம் இருக்காங்க. அந்த வரிசையில ஆண்களுக்கு பக்கத்துல இல்ல, ஆண்களுக்கு முன்னாடி நின்று போராடின ஒரு சிங்கப்பெண் இருக்காங்க. வாள் பிடிக்க பெண் பிறக்கவில்லைன்னு சொன்ன காலத்திலேயே வீரத்தோட அர்த்தத்தையே மாத்தி எழுதினவங்க. 1857 வருஷம் ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக லக்னோல அநீதி எதிர்த்து குரல் கொடுத்த ஒரு சிங்கத்தோட பேரு தான் பேகம் ஹஜ்ரத் மஹால். 1857 சிப்பாய் கழகம் உச்சத்துல இருந்த நேரம் அது. அந்த காலத்திலேயே ஒரு பெண் தன்னோட சின்ன படையோட ஆங்கிலேயர்களோட கோட்டைக்கே சென்று நேரடியா சவால் விட்டாங்க. லக்னோல இருந்த பிரிட்டிஷ் தூதரகம் முற்றுகையிடப்பட்டுச்சு. படை எண்ணிக்கை என்னமோ கம்மிதான், ஆனா துணிச்சலா எண்ணிக்கைக்கே அப்பாற்பட்டு இருந்துச்சு. பிரிட்டிஷ்காரங்க சிறைப்பிடிக்கப்பட்டாங்க, தூதரகம் இடிக்கப்பட்டுச்சு. ஆங்கிலேயர்களோட அகம்பாவம் அன்னைக்கே சுக்கு நூறா உடைஞ்சிச்சு. இந்த சம்பவத்துக்கு அப்புறம் மக்கள் மத்தியில பேகம் ஹஜ்ரத் மஹாலோட பேரு ஒரு நெருப்பா பரவுச்சு. அந்த அளவு ஆங்கிலேய அரசு பயந்துச்சு. அவாத்தை சேர்ந்த முஸ்லிம் வீரர்கள் கிளர்ச்சி செய்வாங்கன்ற பயத்துல பராக்பூர்ல இருந்த தங்களோட சொந்த படைப்பிரிவையே ஆங்கிலேய அரசு கலைச்சிச்சு. அதனால ஆங்கிலேயர்களோட கோபம் அதிகமாச்சு, உச்சத்தையே தொட்டுச்சு. 1858 ஆண்டு மார்ச் 6ஆம் தேதி சுமார் 30,000 வீரர்களோட மேஜர் கேலின் அவாத்துக்கு படையெடுத்தாங்க. 5 நாள் தொடர்ந்து நடந்த அந்த போர்ல பேகம் ஹஜ்ரத் மஹாலோட படை மேஜர் ஹட்சனை கொன்னுடுச்சு. ஆனா எதிரியோட படைபலமோ அளவில்லாதது.
ஒரு கட்டத்துல நிலைமை மாறுச்சு. தோல்வியோட விளிம்பில் பேகம் ஹஜ்ரத் மஹால் தன்னோட ஆதரவாளர்களோட அவாத்தை விட்டு வெளியேறி நேபாள் வனப்பகுதிக்கு போனாங்க. அங்கேயும் சோதனை முடியல. நேபாளத்துக்கும் பிரிட்டிஷ் அரசுக்கும் ஒரு ஒப்பந்தம் இருந்துச்சு. பிரிட்டிஷாருக்கு எதிரான புரட்சியாளர்களுக்கு புகலிடம் தரக்கூடாதுன்னு. அதனால நேபாள அரசு கடுமையா அறிவிச்சது, சரணடையுங்கள், இல்லையெனில் புகலிடம் இல்லை. ஆனா அந்த மிரட்டலுக்கெல்லாம் பேகம் ஹஜ்ரத் மஹால் அசைந்தாரா? எந்த வேறு நாட்டிடமோ நான் சரணடைய மாட்டேன்னு உறுதியா சொன்னாங்க. அவங்களோட அந்த மன உறுதி நேபாள அரசையே ஆச்சரியப்பட வச்சுது. சில நிபந்தனைகளோட அவங்களுக்கு புகலிடம் வழங்கப்பட்டுச்சு. நேபாள அரசரே நேர்ல வந்து சரணடைஞ்சா ஆங்கிலேய அரசு உங்களுக்கு எல்லா உதவியும் செய்ய தயாரா இருக்குன்னு சொன்னாங்க. ஆனா அதுக்கு வந்த பதில், சரணடைவதை விட இறந்து விடுவதே மேல். ஆங்கில அரசு அரசியல் அதிகாரம் தவிர எல்லாம் தரதா உத்தரவாதம் கொடுத்தாங்க. ஆனா அவங்க சொன்னது ஒண்ணுதான், எந்த நிலைமையிலயும் நான் சரணடைய மாட்டேன், மாறா இந்தியால இருந்து ஆங்கிலேயர்களை விரட்ட நேபாள அரசு ஆயுத உதவி செய்யணும்னு கேட்டாங்க. சிப்பாய் புரட்சி தோல்வி அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி கிட்ட இருந்து ஆட்சி பறிக்கப்பட்டுச்சு. இங்கிலாந்து ராணி விக்டோரியா ஆட்சி ஏற்றதா அறிவிப்பு வந்துச்சு. பேகம் ஹஜ்ரத் மஹால் சரணடைய மறுத்ததுனால அவங்களுக்கு ஓய்வூதியம் வழங்கப்படாதுன்னு அறிவிக்கப்பட்டுச்சு. 1877ஆம் ஆண்டு அவங்க இந்தியாக்குள்ள நுழைய முயற்சி செஞ்சாங்க. ஆனா அனுமதியோ மறுக்கப்பட்டுருச்சு. இறுதி மூச்சு வர விடுதலைன்ற கனவை கைவிடாத அந்த வீராங்கனை 1879 ஏப்ரல் 7ஆம் தேதி காத்மாண்டுல காணமானாங்க. அவங்களோட தியாகத்தை நினைவு கூர்ந்து இந்திய அரசு 1984ஆம் ஆண்டு அஞ்சல் தலையை வெளியிட்டுச்சு. அன்பார்ந்த நண்பர்களே, அவங்க ஒரு ராணி மட்டும் இல்ல, அடிமைத்தனத்திற்கு மண்டியிட மறுத்த சுதந்திரத்தின் சின்னம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. Thank you so much. All group, attention! பல தடைகளுக்கு மத்தியில அல்லாஹ் ஒரு புதிய வழியை கொடுத்து இந்த செலிப்ரேஷனை மிக அழகாக நடத்தி கொடுத்த எல்லாம் அல்லாஹ்வுக்கே புகழ் அனைத்தும் அல்ஹம்துலில்லாஹ். இங்கே வந்து கலந்து இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றி. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மிக கட்டுப்பாட மார்க் போஸ்டிங்ஸ், அது மாதிரி பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ரொம்ப அழகாக செஞ்சீங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். இப்படி அதாவது தெரியாத வரலாறுகள் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் லைப்ரரியில் புக்ஸ் எல்லாம் படித்து நிறைய அந்த வரலாறு உண்மையான வரலாறுகளை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை மற்றவங்களுக்கும் சொல்ல முன் வரணும். சிறந்த நல்ல ஒரு தேசப்பற்று உள்ளவங்களாக நீங்களும் மாறணும். நாட்டுக்கு நல்ல ஒரு பவர்ஃபுல் பர்சன்ஸாக நீங்கள் வந்து சர்வீஸ் செய்யணும். அப்படிப்பட்ட மாணவ மாணவிகள் நீங்கள் வரணும். புரியுதா? அதுக்கு ஒரே ஆயுதம் வந்து நமக்கு என்னது? கல்வி தான். அந்த கல்வியை பெண்களும் சரி ஆண்களும் சரி விடக்கூடாது. கடைசி வரைக்கும் அந்த கல்வியை முடித்து நல்ல பதவி பொறுப்பில் வந்து நல்ல சர்வீஸை நம்ம சமுதாயத்துக்கு செய்யணும். அதற்கு தான் இந்த மாதிரி விழாக்கள் கொண்டாட்டங்கள் எல்லாம் செய்கிறது. புரியுதா? இத்தனை தடைகளுக்கு மத்தியில் இவ்வளோ முயற்சி பண்ணி இந்த நடத்தப்படுதுன்னா காரணம் என்ன? நீங்கள் இவங்களை பற்றிலாம் தெரிஞ்சுக்கணும். நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருப்பீங்க இல்லையா? இவங்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும். அடுத்து இதே மாதிரி நம்ம வரணும், ஏதாவது நம்ம நாட்டுக்கு செய்யணும், சமுதாயத்துக்கு செய்யணும், அந்த உத்வேகம் உங்களுக்கு வரணுக்காக தான் இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடத்தப்படுது. ஸோ அல்லாஹ்வுக்கு நன்றி செலுத்தியவங்க, இந்த மேனேஜ்மெண்ட் நன்றி செலுத்துங்க. நீங்கள் நல்ல பிள்ளைங்களா ஓகே. தேங்க்யூ ஸோ மச். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. All group, stand at attention. National anthem. Jafar Nisha, Almas Jafreen, Ishra Banu, Jasra, Mufsar Nisha, Sasmina. From 12th. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत बाक विदाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा नव शुभ नामे जाहे नव शुभ आशीष माहे गाहे दव जय गादा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विदाता जय हे जय हे जय
Subhana bihamdihi. Subhana kalahma. Bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum. Attention. Right and left. Important. Wait fast. நேரம் Students, tomorrow working day, tomorrow working day for all students, and the next day, Thursday, working day for only participants. Inshallah, we are having annual day celebration on Thursday. Okay, so Thursday we are going to conduct annual day celebration. Okay, thank you so much.